sitting here knows when we will be born or when we will pass away. But one thing that we all know is when the date, from the date of birth to the date of death, the destiny is in our hands. It is what we do and how we do it is what we are called for. Abajan did a great work in this world while he was here. He saved, he ministered, brought a lot of souls into the kingdom. While we are alive and well, it is our responsibility as a church, as a family, to continue his legacy, to lead many into the kingdom of God. On behalf of all Church of God members in North America and around the world, we will miss his ministry. May the Lord bless you all. Once again, I convey my condolences to all the family. Isaiah 41 verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. When a person departs from us, it's not an easy thing. It's a sad time. I've known Abajan for the past 12 years. And ever since I've met him, I've come to realize that he was a great man of God. And especially if you receive this bulletin, you can read the things that he's done for the kingdom of God. If you want to value the life of a person, when he passes away, you don't need to look anywhere else. But all you need to do is just look into his family. If you look into Abajan's family, it's very evident that the God that he raised up, his sons, his children, his grandchildren, they all raised up the same God that Abajan raised up. And it is very evident in that family, and I'm very proud to say that I've known him and I've known this family, and it is indeed a time of sorrow, but we have a hope that we're going to see him when the trumpet sounds. And I just want to give our condolences as a family, and also the condolences of Pastor P.P. Green, who wanted to be here but he couldn't, and also want to share his condolences. May God give us his peace, because only God can do that, and only God can console us. No matter what man says, only God can give us the comfort that we need in our lives. And may God bless us. Following three men of God, Brother Prince Joseph, Pastor M.I. George will be from India, Brother Daniel George from Florida. Please come forward, take a few minutes this evening to share your condolences. കേരളത്തിലെ ദൈവസ്വയ്ക്കും അഭിമാനമായ പ്രിയ മദ്രാസിലെ ദേവയോഗത്തിൽ നിന്നും എനിക്കും അവിചാരമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ധ്യാനത്തിൽ കടന്നു വരുവാനും ഈ സുഷിത്വനായി തീരുവാനും ദൈവം നൽകിയ നല്ല സാവകാശത്തെ കൊടുത്തിട്ട് സ്തുതിക്കുന്നു. ഞാനൊരു ഓർത്തഡോക്സ് പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നും വിശ്വാസം കടന്നു വരുമ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് കർത്താവിനെ അറിയുന്നു. അന്ന് ഏർക്കുറിച്ചായപ്പോൾ അതുപോലെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങളെ അതിനുള്ളൂ, ചുരുങ്ങിയ കത്രാസന്മാരും അവിടെയൊക്കെ മാസികകളൊക്കെ പോകുവാനും സൂക്ഷിച്ച് പങ്കുകാരായി തീരുവാനും എനിക്ക് സാവകാശിക്കും. അങ്ങനെ ഈ കർത്തദാസന്റെ കീഴിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൂക്ഷിച്ച് പങ്കെടുക്കാൻ പല പ്രാവശ്യവും ഞാൻ തുല്യരാകുന്ന സ്ഥലം പോയി ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് പങ്കുകാരായി സാവകാശം. ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച സഭയിൽ നിന്ന് 3 പേര് ദൈവത്തിന്റെ ഈ നിവാസം സ്നാനപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം സാവകാശം. അതിലെല്ലാം ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വേലയിലുമാണ്. അനുഗ്രഹമായ സൂക്ഷിച്ച് കാണിച്ചു വെച്ച് ദൈവം കൊടുത്തതായ ഏറെ തികച്ച്
നിത്യതയോട് തളർവാൻ ദൈവസാവകാശം ഒരുക്കിയിരുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിൽ വേർപാടിന്റെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന വാത്സല്യമാകുന്നു കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശ്വാസങ്ങളും ഞാൻ നേർപ്പെടുന്നു. ഇന്നു മുതൽ കർത്താവ് ഭരിക്കുന്ന പ്രധാനമാർ പ്രായോഗികമായി എഴുതുകയാണ്. അവരുടെ പ്രവൃത്തി അവരെ പിൻപറ്റും. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയെല്ലാം നമ്മെ പിൻപറ്റുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയെല്ലാം കീഴ്ക്കൂടെ ശോധനവും കഴിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ടല്ലോ. അന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയെന്ന് തിരുവനന്തപുരമല്ലോ. അയാൾ ദീവാസൻ പൊന്ന് വെള്ളി പിടിയേരിക്കല്ല് എന്ന അവസ്ഥയിൽ താൻ കെട്ടിപ്പടുത്തുന്നതിനായ സകല പ്രവൃത്തിയും തന്നെ പിൻപറ്റും. ഏത് പ്രതിഫലം വാങ്ങിക്കും എന്നുള്ള ഓർമ്മയിൽ താമസിച്ചിരിക്കും. ഈ തരണത്തിൽ ഞാൻ പ്രധാനം ചെയ്തതായ ഇന്ത്യ ദേവസഭ ഇന്ത്യ ചർച്ചകളുണ്ട്. എറണാകുളമാർ എന്നെ കുടുംബം ഒന്നുപോലെ ഈ തൊഴിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കും. മാതൃപ്പെടുന്നവരാകട്ടെ. കർത്തസന്നിധിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ദേവദാസൻ ഫസ്റ്റ് വൈസ് അവരുടെ പ്രിയവത്സല്യ പിതാമകൻ വളരെ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ക്ഷീണാവസ്ഥയിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ പലതവണ ഫ്ലോറിഡയിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നതായ അവസരം കർത്താവ് എനിക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. താൻ വളരെ ക്ഷീണാവസ്ഥയിലായിരുമ്പോൾ തന്നെയും വളരെ ആശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ, പ്രത്യാശയുള്ള വാക്കുകൾ, ധൈര്യം തരുന്ന വാക്കുകൾ തന്നിലൂടെ എനിക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ദൈവത്തിലുള്ളതായ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും ഉളവാക്കുന്നതായ വാക്കുകൾ തന്നിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് പലരിലൂടെയും എനിക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. അതോടെ ദൈവത്തെ മോഹപ്പെടുത്തുന്നു. വളരെ അർത്ഥബോധത്തോടുകൂടി ശുശ്രൂഷാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ശോഭിച്ചിരുന്ന ദേവദാസൻ ദൈവസഭയ്ക്ക് ഒരു വലിയ നഷ്ടമാണ്. വളരെ നമുക്ക് ദൈവസഭയ്ക്ക് ദുഃഖത്തിനേ കാരണമാണ്. എന്നാൽ ദൈവം നമ്മെ സ്മരിപ്പിക്കുന്നു. തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം യഹോവയ്ക്ക് വിലയേറിയതാകുന്നു. ഇത്തരണത്തിൽ ഫ്ലോറിഡയിലുള്ളതായ ബഥേൽ ഇന്ത്യ പെന്തിക്കോസ്റ്റൽ ചർച്ച് ഓഫ് പാം ബീച്ചിന്റെയും ഇതര സഭകളുടെയും നാമത്തിൽ എന്റെ കണ്ടോളൻസസ് അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാ പ്രിയ കുടുംബങ്ങളെയും ദൈവജനങ്ങളെയും കർത്താവധാനമായി ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കാൻ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന് എൻ്റെ പിതാവും ദൈവസഭയിലെ പഴയ പാഷന്മാരാണ്. എൻ്റെ പിതാവ് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു. എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ എനിക്കിപ്പോഴും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പാസ്റ്റർ ജോൺസൺ, സക്കറിയ, സാംസൺ, പോൾസൺ, യു ആർ സോ ക്ലോസ് ടു മീ ആൻഡ് ഐ so thankful to God for you, for all of you. അപ്പച്ചൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു വളരെ ദുഃഖം തോന്നിയെങ്കിലും എനിക്കറിയാം വളരെ പ്രത്യാശയോടും വളരെ വചന നിശ്ചയത്തോടു കൂടി പ്രത്യാശയോടുകൂടിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അപ്പുറത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ ഇടയാകുമെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ശിക്കാഗോയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും കണ്ടോളൻസസ് അറിയിക്കുകയാണ്. ദൈവങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. At this time, I'm going to ask Pastor B.T. Thomas, representing the Dallas-Fort Worth Fellowship Church as the coordinator. He's going to come forward and take 2 minutes this evening to share condolences. Praise God. I would like to read a couple of